सिद्धू मूसेवाला ते 8 वारी हमले की कोशिश हुई। 50-60 लोग उसके पिछे लगे हुए सी। पिता बलकौर सिंह ने सरकार ते गंभीर सवाल चुके ने। पिता के बयान तो बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार तो जवाब भी मंग लिया है। मूसेवाले ते दोवां हत्थां नाल गोलियां चलाउण वाला सब तो छोटी उम्र का कातल भी दिल्ली पुलिस ने फड़ लिया है। पहला फड़े शूटरां नूं पंजाब पुलिस हुण पंजाब लैके आऊगी। पंजाब दी भगवंत मान कैबिनेट दे विच 5 नवे चेहरे शामिल हो गए ने, जिन्हां दी इस बार भी वारी नहीं आई। वो बाहरों भावें मुस्कुरा रहे ने पर अंदरों अंदर जरूर कल्प रहे होणगे। कांग्रेस के एक होर साबका मंत्री की गिरफ्तारी का राह साफ हो गया लगता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक वड्डा झटका दिता है। अज पंजाब भारत ते विदेशों दे विच कई वड्डे हादसे भी वापरे ने। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। सोमवार दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे पंजाब समेत दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे शुक्रवार दी लोक राय दे नतीजे तो। शुक्रवार दी लोक राय सी श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी की अपील ते बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नूं हमायत करन दा ऐलान कर दिता है कि दोवां धिरां दा इह रवैया मुड़ तो अकाली बीजेपी गठजोड़ दा संकेत है। तां इस लोक राय दा 93% दर्शकों ने हां दे विच जवाब दिता है, यानी कि उन्हां नूं लगदा है कि गठजोड़ मुड़ तो हो सकदा है, संकेत ने। जबकि 7% दर्शकों नूं नहीं लगदा कि अजिहा गठजोड़ मुड़ तो होण वाला है। अज दी लोक राय है कि पंजाब दी नवीं सरकार दे वल्लों कैबिनेट दे विच शामिल कीते गए 5 नवे मंत्रियों दे नाल की तुहाडी 100% सहमति है। इस चोण दा तुसीं स्वागत करदे हो। जे तुसीं चुणे गए 50 नावां दे नाल सहमत हो, यस जां हां लिखियो। जे तुहानूं कोई दिक्कत लगदी है, नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल सब तो पहलां गल पंजाब दी करांगे ते पंजाब दीयां खबरां दे विच मौसम दा हाल तुहानूं दस दिंदे आ। ऐतवार तो बाद सोमवार नूं पंजाब दे कई इलाकिਆਂ दे विच मौसम दा मिजाज बदलिया होया देखिया। कई जिलिਆਂ दे विच बदल छाए रहे। अगले एक हफ्ते तक मौसम विभाग ने मौसम सुहावना रहण दी भविष्यवाणी कीती है। हरियाणा, चंडीगढ़ ते पंजाब दे विच 3 ते 4 जुलाई नूं कल्ली गरज दे नाल बिजली दे नाल मींह पैण दी संभावना दित्ती गई। हालांकि 3 जुलाई नूं ऐतवार नूं कई थावां ते भरवां मींह पिया। 4 जुलाई नूं भी कई थावां ते बदलवाई दिखाई दित्ती ते मींह बारे कोई खास खबर नहीं मिली। मौसम दी भविष्यवाणी है मौसम विभाग दी कि 6 जुलाई नूं पूरे पंजाब दे विच भारी मींह पैण दी संभावना है। ਇਹ ਮੀਂਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਕੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ 82.8 mm ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ 70.6 mm ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6 जुलाई ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 69 ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल पुरोहित ने नवे विधायकों को हल्फ दिवाया है। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते होर लीडर भी मौजूद सन। राजभवन दे विच होए समागम दे विच सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा ने सब तो पहला कैबिनेट मंत्री वजों सौं चुकी। अमन अरोड़ा सुनाम तो दूजी वारी विधायक बने ने ते ऐतकी पंजाब दे विच सब तो वध वोटां नाल जितण वाले विधायक बने ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂਹਰ ਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਰੂਹਰ ਸਹਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਰਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ रिटायर हुए ने। चौथे थां ते समाणा तो विधायक चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने सहुं चुकी। साउथ कोरिया दे विच 7 साल तक इन्हां ने दिहाड़ी कीती, मजदूरी कीती। 2019 दे विच एक कुड़ी नूं अगवा होण तो भी बचाया सी। समाणा तो ये पहली वारी विधायक चुने गए ने ते पहली वारी इन्हां नूं मंत्री दा अहुदा मिल गया। खरड़ तो विधायक अते गायका अनमोल गगन मान ने 5वें नंबर ते सौं चुकी। पहली वारी विधायिका चुनी गई है ते आप दे यूथ विंग दी सूबा मीत प्रधान भी रही है। सो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ राजपाल ने सौं चुकवाई है। सारिਆਂ ने अहुदे दा भेद गुप्त रखण दी सौं चुक लई है। मैं अमन अरोड़ा ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਨੇ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਰੌਂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਦੇ 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 30 mm ਪਿਸਟਲ ਦੇ 9 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਰਦੀਆਂ, 2 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਡੋਂਗਲ ਤੇ 1 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 शूटरों को पनाह दी थी तो फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, पिलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके। 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली। अंकित काफी डेस्परेट था, ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसेवाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे, 2 जगह फायरिंग करी है। तो वो चीजें अभी हम आगे उसकी ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ, ਇਹਨਾਂ ਸਣੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 50-60 ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘਰੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੁਪਨੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਵਜਨ ਪਾਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਆਰੀ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫੈਰ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਗਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਤ ਬੂਟਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2 ਸਿੱਖ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲੋਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪੀਏ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਥਪੁਰਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਮਹਿਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਤਾ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਰਿੰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਨਵ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਨਸਰ ਤੋਂ ਸੈਂਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਜਾਂਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 3.2 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਕੋਟਲੀ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ RBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਫਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। RBI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੋਟ ਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਅਨਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। RBI ਨੇ 11 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਢਿੱਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟ 'ਚ ਬਣੇ ਡੌਗ ਈਅਰਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੱਬੇ, ਪੈਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੇਪ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਨਫਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਗਨਤਾ, ਦਬਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ 1 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 836 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100% ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 287 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਤ ਸੁਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਧਾ ਸੁਮਈਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਰੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਸਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਤ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 54,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਪ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਵਜੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਸੁਬ੍ਰਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FIR ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਰੀਬ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ NDA ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, YSR, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡਜ਼ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਾਰਗਰੇਟ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਾਇਕ ਹੈਰੀ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾ ਮਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਟਰਕਿਸ਼ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.62% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ 0.8% ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.51% ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਰਿਸ਼ਟ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।